शुभ अपराह्न पिला माने आज भर्चुआल क्लास रे उपस्थित थिबा समस्त शिक्षक शिक्षयित्री एवं छात्र छात्री को स्वागत जनाऊँ मु वर्चुआल स्टूडियो रु। मोर ना हूँ सत्यभामा नायक। मु सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय धर्मशाला शिक्षयित्री। पिला माने आज आमे तुमर साहित्यिका बहिर अष्टम श्रेणीर साहित्यिका बहिर आमर रोगी सेवा से पाठटीर द्वितीय भाग को आमे पढ़िबा। आमे प्रथम भाग प्रथम रे थिबा आमर जो अनुच्छेद गुड़िकर किछि अंश आमे गत सप्ताह रे आमे पढ़िथिला एई मासर प्रथम सप्ताह रे। तेबे आज आमे द्वितीय भाग को पढ़िबा। तेबे पिला माने चलो वर्तमान आमे ए स्मार्ट बोर्ड पाख को जाई आमर सेई अंशटी को पढ़िबा। आमे गत सप्ताह रे एई रोगी सेवार प्राबंधिक तथा लेखक को विषय रे आमे जानिथिला। तेबे आउ थरे पिला माने आमे तांको विषय रे टिके मने पकेइबा। आमर एई रोगी सेवा प्रबंधर लेखकक नाम होछि उदयनाथ षडंगी। आउ से ओडिसार जगतसिंहपुर जिल्लार सीपी ग्राम रे 1905 मसिहा मार्च मास 16 तारिख दिन जन्म ग्रहण करिथिले। आउ तांकर मृत्यु हिथिला 1949 मसिहा जनवरी मास 8 तारिख। तांकर एई समय भितरे से अनेक पुस्तक लिखि जाइछन्ती। तांकर शिशु पुस्तक मध्यरे आमर टूकु मुसी, चका चका भौरी, मामू जन्ह मामू, बिलुआ ननार बाहाघर, मिनीर मन कथा, आम ग्रह उपग्रह, जलजंतु सीरीज, तापर आदिवासी कथा एगुडाक सबु मुख्य स्थान पाइछि। आउ तांकर उपन्यास जोटा कि टम ककांक कुटीर जोटा कि गोटे अन्य भाषार उपन्यास थिला ताकू से ओडिया रे अनुवाद करिसंती। आउ ताहा मध्य एई ओडिया साहित्य जगत रे बेस चर्चित हेतिला। आउ तांकर आत्मजीवनी भितरे गांधी महाराजांकर शिष्य पुस्तकटी माने विशेष शिक्षणीय विषय वस्तु उपरे रचित। आउ सेथिरे तांकर निजर जीवनर आत्मजीवनर अनुभूति को से वर्णना करिसंती। आउ आजिर ई रोगी सेवा तांकर सेई आत्म निजर अनुभूतिर गोटे अंश भाव रे एठी आमे पाठ करूछु। आमे प्रथम भागरे आमे लेखकंकर पितांकर सेवा बापांकर सेवा किपरि करिथिले से विषय रे आमे पढिथिला। आउ आज एई अनुच्छेद रे एई भाग रे आमे तांको बौ तथा मांकर सेवा से किपरि करिथिले से विषय रे आमे पढिबा। तेबे पिला माने वर्तमान आमे टिके पृष्ठभूमि को जिबा। उत्कलमणि गोपबंधु दासंकर प्रतिष्ठित मनीष तयारी कारखाना सत्यवादी वन विद्यालयर छात्र थिले आमर एई लेखक उदयनाथ षडंगी। सेटा गोटे आवासिक विद्यालय थिला। से सेठी रहिकी पाठ पढुथिले। आ सेई विद्यालय रे सेवा को गोटे मुख्य पाठ्य विषय भाव रे सेठी रखा जाइथिला। सेठी सबु जेतिकी छात्र छात्री पढुथिले से माने यहा को शिक्षा करी से माने गोटे समाज रे गोटे सेवक भाव रे आसी काम करि पारुथिले। एई शिक्षा लेखक तांकर एई वन विद्यालय रु जो पाइथिले सेई सेवा गुड़िक तांको जीवन रे समाज रे किपरि करितिले ता तांकर एई लेखा मानकरे प्रकाश पाइछि। आउ लेखकंकर आत्मजीवनी जो गांधी महाराजंकर शिष्य पुस्तक रे से एई जिंसटी को लिखिछंती। आउ आज आमे एई अनुच्छेद रे लेखक तांकर मांकर किपरि सेवा करितिले से जो विद्यालय रे सेवा पाठ ग्रहण करितिले ताकू किपरि भाबरे तांकर पारिवारिक सेवा रे पितामातांको पई उत्सर्ग करितिले से कथा आमे एठी पढुछु। आ एठारे लेखक पितामातांकर आशीर्वाद द्वारा मानव किपरि माने तार जीवन युद्ध रे सर्वत्र विजय लाभ करिथाए ताहा एठी हमर उपस्थापना करिसंती। तेबे पिला माने वर्तमान आमे जो प्रथम अनुच्छेद रे प्रथम भाग रे जो पढिथिला सेई ता ऊपर टिके मने पकेइबा आमे कोन कोन पढिथिला। तेबे मु तुमको से संबंधित किछि प्रश्न पचारिबी कहिबो। ठीक अछि। देखो आमे प्रथम अनुच्छेद रे भाग रे पढिथिला जे लेखकंक बापांको पादरु रक्त काहेकि झरुथिला।
ଜାଣିଥିଲା କାହିଁକି ଝରୁଥିଲା ପିଲାମାନେ କହିଲ? ଲେଖକଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଦରୁ ରକ୍ତ କଣ ପାଇଁ ଝରୁଥିଲା? ହଁ ହାତ ଟେକ, ଯିଏ କହିବ ହାତ ଟେକ। ମନେ ଥିବ କାହିଁକି ଝରୁଥିଲା? ହଁ ମାଇକ୍ ଅନ୍ କର, ମାଇକ୍ ଟା ଅନ୍ କରିକି କୁହ। ଅଛି କୁହ। ହଁ କୋଉ ସ୍କୁଲ ଏଟା? ହମିରପୁର। ହଁ କହ କହ, ହମିରପୁର ହାଇସ୍କୁଲ କହ। ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ରକ୍ତ ଲେଖକଙ୍କ ଝରୁଥିଲା। ବାପା ବାଡ଼ି ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ କହୁଛ। ଲେଖକଙ୍କ ବାପା ବାଡ଼ି ଭିତରେ କଣ କାମ କରୁଥିଲେ? ଗୋଟିଏ ହଁ କଣ କଣ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ପାଦରେ? ଲେଖକଙ୍କ ବାପା ବାଡ଼ି ଭିତରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା କାଚ ପାଦରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ରକ୍ତ ଝରୁଥିଲା। ମାନେ ସେ ବାଡିରେ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଖଣ୍ଡ କାଚଟେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ରକ୍ତ ଝରୁଥିଲା। ନାଇଁ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କହିବା। ସେଇ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିଷୟରେ କି ଧାରଣା ଥିଲା? ଲେଖକ ଯେଉଁ ସମୟର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କ ହଁ ଠିକ ଅଛି କୁହ। ସେଇ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଥିଲା କି କଟାକଟି କରିବା ହିଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କାମ। ସେମାନେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଖାଲି ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବା କଟାକଟି କରିବ। କଟାକଟି ଅର୍ଥ କଣ? ଆମର ଯୋଉଟା ଏବେ ଆମେ ଅପରେସନ କହୁଛୁ, ନାଇଁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର କାମ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। ତାପରେ ଲେଖକଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହୋଇଥିଲା? ଲେଖକଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହୋଇଥିଲା? କହ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କହ। ହଁ କହ, ଭେଡାଘର ସ୍କୁଲ କହ। ଲେଖକଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହୋଇଥିଲା? ପଢିଥିଲା ନା ଆମେ ଏଟା? ଦିନ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ରାତି ପାଖରେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଔଷଧ ଆଣିଲେ, ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣୀ ଛାଡା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ପିଲାମାନେ କପାଳରେ ହାତ ମାରି କହୁଥିଲେ, ଯାହା କରିବେ ସାହି କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁ। ସେଟା ସେ କହୁଥିଲେ, ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ନା ଗ୍ରହଣୀ ଝାଡା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଶେଷରେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କର ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ଠିକ, ଦେଖ ପଢିନିଅ ଉତ୍ତର ଗୁଡାକ। ଠିକ ଅଛି ତ? କହିଲ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଆମର ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ବୋଉ, ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ବାପାଙ୍କ କଥା କହିଥିଲେ, ଏବେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ତଥା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର କିପରି ସେବା କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ସେଇଟା ଜାଣିବା। ତେବେ ତମେ 35 ପୃଷ୍ଠା ବାହାର କର ତମ ବହିର। ସେଇଠି ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଜି ପଢିବା ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ବାହାର କର ସମସ୍ତେ ବହିର। ଦେଖ, ଏତିକି ବେଳେ ବୋଉ କଥା ମନେ ପଡୁଅଛି। ବାପାଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗର 5 ବର୍ଷ ପରେ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲି। ସେତେବେଳକୁ ଦତ୍ତ ପ୍ରେସରେ ଚାକିରି କଲିଣି। 2-3 ମାସରେ ଥରେ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଏ। 2-3 ଦିନ ମାତ୍ର ରହି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିଆସେ। ମନରେ ଖେଳେ ଶୀଘ୍ର ନ ଗଲେ ପ୍ରେସ କାମରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ। ମାସକ ଆଗରୁ ଘରୁ ଫେରିଥାଏ, ତଥାପି କେଜାଣି କାହିଁକି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ମନ ହେଲା। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଛପା ଚାଲିଥାଏ, କାମର ଭିଡ଼, ମାଲିକ ମନା କରୁଥାନ୍ତି।
ଦିନକ ପରେ ଚାଲି ଆସିବି କହି 2ଟା ବେଳର ବସ୍ ଧରିଲି। 5ଟା ବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ପ୍ରଥମେ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ବୋଉ ଉପରେ। ସେ ଦୁଆରେ ଶୋଇଅଛି। ଶୁଣିଲି ଖରାବେଳେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବସ୍ରେ ବସୁଥିଲି ବାଡ଼ି ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଉଠି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଭାଇନା ଟେକି ଆଣି ଦୁଆରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖକ ଏବେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲେଖକ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେଇ ସମୟର କଥା ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବାପା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମା 5 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖକ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ, ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ଯାହାର ବାପା ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ କହନ୍ତୁ, ମାନେ ବାପା ଆମକୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ତାକୁ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ କହୁ। ଆଉ ଯାହାର ମା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମା ଛେଉଣ୍ଡ କହୁ। ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ମା ବାପା ଯଦି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ସେଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ଛେଉଣ୍ଡ କହୁ, ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହଉ ବା ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ। ହେଲେ ଲେଖକଙ୍କର ସେ ପ୍ରଥମରୁ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବାପାଙ୍କର ଚାଲିଯିବାର 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ମା ବି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମା ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଲେଖକ ଗୋଟେ ପ୍ରେସରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯୋଉଠି ଆମେ ଯୋଉ ପଢୁଛୁ ବହିପତ୍ର, ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହି ହଉ, ପାଠ ବହି ହଉ, ଆମର ଖବରକାଗଜ ହଉ, ଯୋଉଟା ବି ଯାହା ଛପା ହୁଏ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖ, ଲେଖକଙ୍କ ଗାଁ ଥିଲା କୋଉଟା? ଜଗତସିଂହପୁର। ହେଲେ ତା ପାଖରେ ଅଛି ଆମର କଟକ ସହର। এইটা ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କଥାଟା ଏଠି ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢୁଛୁ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ନାଇଁ। ଲେଖକ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ପ୍ରାୟ ସେଇଟା 1922-23 ମସିହା କଥା। ହେଲେ ସେ ଆଜିକୁ 2025 ହେଇଗଲାଣି, 100 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 100 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେତେବେଳେ କଟକ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସହର ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର। ଆଉ ସେଠି ଛାପାଖାନା ଥିଲା, ପ୍ରେସ୍ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ରେସ୍ର ନାଁ ଥିଲା ଦତ୍ତ ପ୍ରେସ୍। ଲେଖକ ସେଇ ପ୍ରେସ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏଠି ସେ କିପରି ଭାବରେ ବୋଉଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ କିପରି ସେବା କରିଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହେଲେ ଲେଖକ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲେ, ପାଖ ଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁରରୁ, ତଥାପି ସେଠି ସେ କଟକରେ ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ 2 ମାସ 3 ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ହୁଏ ସେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଏ କାମ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୁ, ଯିଏ ବି ଚାକିରି କରୁଛୁ ଆମେ ଯାଇକି ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ହେଉଛି ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀକୁ ଆସୁଛୁ। ଲେଖକ ବି ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ମାନେ ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ହେଲେ ମାଲିକଙ୍କୁ ତ ପୁଣି ଛୁଟି ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ମାଗିବେ କିପରି ନା, ଛାପା ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି, କାରଖାନାରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଛୁଟି ମାଗିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, କାଳେ ଛୁଟି ମିଳିବନି ମିଳିବ, ଏବେ ଆସିଛି ମୁଁ ଗାଁରୁ। ତଥାପି ସେ ସାହସ କରି ଯାଇକି କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଛୁଟି ମାଗି ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଘର ଆଡ଼େ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ତେଣୁ ସେ ଘରକୁ ବାହାରିଲେ। 2ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବସ୍ ବସିଲେ, ଆସିଲେ ଘରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଉଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡୁଛି। ବସ୍ରେ ଆସିଲା ବେଳେ ବୋଉ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡୁଛି, ବୋଉ କେମିତି ଥିବ, ଏମିତି ଆସିକି ଯେମିତି ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ବୋଉକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୋଉ ଦୁଆର ଅଗଣାରେ ଖଟରେ ଶୋଇଛି। ଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଇଛି? ତାପରେ ଯାଇକି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆଉ ବୋଉ ସେଇ ବାଡ଼ିରେ କାମ କରୁଥିଲା, ଆଉ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଉଠିକି ଆସିପାରିନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଇନା ତାକୁ ଟେକି ଆଣିକିରି ଖଟରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଭାଇନା କହିଲେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ। ଦେହରେ ହାତ ମାରି ଦେଖିଲି ତାତି ବହୁତ ବେଶୀ, 103 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୱର। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଅଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପଟି ଦେଲି, ପାଖରେ ବସି ଗୋଡ଼ ହାତ ଘଷିଦେଲି। ତାପରେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ମା ଆଜି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଉଠିକି ଆସିପାରିଲାନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ପାଖକୁ। ତାପରେ ମାକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁଦେଲେ, ଆଉଁସି ଦେଲେ ସବୁଆଡ଼େ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତା ଦେହଟା ବହୁତ ତାତି ଅଛି, ମାନେ ଜ୍ୱର ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଜ୍ୱର ମାପିକି ଦେଖିଲେ ଯେ 103 ଡିଗ୍ରୀ ଜ୍ୱର ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛି। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ, ଏ କାମ କରୁଛୁ ଯେ ବେଶୀ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲେ କ'ଣ କରୁ? ଆମେ କପଡ଼ା, ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ କପଡ଼ାକୁ ଭିଜେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଇକିରି ଆମେ ଦେହରେ ତାକୁ ବୁଲଉ ନାଇଁ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କପାଳରେ ଦେଇଦଉ। ଯୋଉଠି ଆମର ମୁଣ୍ଡଟା ବେଶୀ ତାତି ହୁଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିଦଉ। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରାଯାଉଥିଲା। ଲେଖକ ତାହା ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ସମୟରେ ଏଟା ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇକି କ'ଣ କଲେ, ଓଦା କନା ଆଣିକି ମାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ।
तापरे पाखरे बसी गोड़ हाथ घसिले। ताती टिकिए कमी जिबारु बोहू मानकु डाकी बरात कला पुओ को खाइबाकु दियो टिके आश्वस्त हेली। थरकु थर जिद करिबारु सेही सज्जा पाखरे बसी खाइली। तापरे कोन हेछि ना जेतेबेले ठंडा पानी ओदा कपड़ा देई दैछंती आउ लेखक तांकर गोड़ हाथ सबु घसी दैछंती। सेही समय रे कोन हेछि ना तांकु टिके भल लागिछि। जेतेबेले भल लागिछि से कोन करछंती ना देखिछंती पुओ पाखरे बसिछि तेणु से बरात दैछंती काहाकू बोहू मानकू। तांकर आ दुईटा पुओ अछंती तापरे से बरात दैछंती। कोन बरात दैछंती अरे मो पुओ आछि खाइबा पई आनो। तापरे बोहू माने जेतेबेले तांको खाइबा पई आनि दैछंती से देखुछंती माने पुओ खाउछि कि नाही। तापरे से मांको कथा रखिबा पई मांकर गोड़ पाखरे बसी खट पाखरे बसी खाइछंती। तांको सेतेबेले लेखक से मांकर जो माने तांकर संज्ञा जो चली जाइथिला तांको जो कष्ट होउथिला तांको जेतेबेले भल लागिला से जेतेबेले कथा लागि पारले सेटा सुनी किरी लेखकंकु आश्वस्ति लागिला। से टिके भाबिले जा हो मां को टिके भल लागिला। राती को संज्ञाहीन होईगला। डाक्टर आसी औषधर व्यवस्था कले मात्र फल विशेष किछि हेला नाही। दिनक परे टिके प्रकृतिस्थ हेला। आखि पिटाई चाहिला देखिला मो पाखरे बसी पिठी आउसी हाथ हलाई पाखकू डाकिला। मुह पाखकू घुंची आसिली मुंडरे हाथ बुलाऊ बुलाऊ कांदी पकाइला। खनै खनै कहिला मो धन को किए आनिले एटी। तापरे राती रे पुणी कोन हिची ना जर आसीची आउ संज्ञाहीन माने जोटा हमर सेंस चली जाए हां सेमती से हेइछंती। आउ डाक्टर को डका हेइची। डाक्टर आसी औषधर देइछंती। तापरे औषध खाइला परे दिनक परे तांकर टिके माने भल लागिछि। प्रकृतिस्थ माने से ठीक निज जेमती थिले पूर्वावस्था को आसीछंती। तापरे से टिके आखि खोलिछंती। आखि खोली देखिछंती जे पाखरे के बसिछि हां तांको पुओ के ना उदयनाथ से बसिछंती आउ तांको पिठीटा आउसुछन गोड़ हाथ घसुछंती। तापरे तांकु देखी मां कोन करछंती ना तांकु डाकिछंती। बुझिल मु पाखरे बसी पिठी आउसला बेले हाथ ठारी से डाकिछंती। आ मुह पाखकू घुंची आसिली मुंडरे हाथ बुलाऊ बुलाऊ कांदी पकेला डाकिले। से तो उठिकी तांकु आउ छुई पारु नांती कि गेल करि पारु नांती। तेणु से पाखकू डाकिले। लेखक जेतेबेले तांको पाखकू पळे आसिले तांको मुंड पाखकू से कोन करछंती ना मुंडरे तांकर माने हाथटा तांको मुंडकू सबु मुहकू मुंडकू सबु बुलेई किरी माने स्नेह करिकी कांदी पकेइछंती। आ खनै खनै कहिछंती मो धनको किए आनिलाटी माने किए मो धन तो नथिला। धन माने एठी माने गेलरे निज संतान संतति को मां माने धन भाबरे ग्रहण करिथांती। तेणु मां एठी तांकर पुओ को ए मो धनटा तो नथिला से तो बाहर को जाइथिला कटकू आ किए मो धन को आनिछि बोली एठी कहिसंती। राती को बेस सुस्थ बोध कला। डाक्टर आश्वासन देले औषध काटू करूअछि आउ अंतत आशंका नाही। तापरे आउ टिके राती रे तांको भल लागिछि। आउ लेखक कहिसंती जे जाहु डाक्टरंकर औषधटा काम देछि। परदिन सकाळे टिके प्रफुल्ल देखागला। मो खाइबा विषय भाउज मानकु नाना प्रकार बरात कला। मने कली डाक्टरंक आश्वासना बाणी सत हबो। डाक्टर कहिथिले कि दिन दी दिन औषध खाइला परे ठीक हेइ जिवे। लेखक कहिले जा हो मां डाक्टर जहा कहिथिले सत हेइछि आ मां एबे ठीक अछि। काहे कि ना मां को जेतेबेले भल लागि जाउछि से तांकर बहु मान को बरात करछंती। मो धन आसीछि मो पुआ आसीछि सहर रे रहे एबे आसीछि आउ ता पई से जोटा पसंद करे सेगुडा को तैयार कर बोली से बहु मान को कहउछंती। हेले जेतेबेले मां ए कथा कहउछंती लेखक सेतेबेले आश्वस्त होउछंती खुशी होउछंती जा हो मो मां को भल लागुछि बोली से मो कथा चिंता करूछि। तापरे दिनक पाई कही आसी 3 दिन होई गलानी। बो को अनुमति मागिली आज कटक जाउछि 10-15 दिन पर पुणी थरे आसीबी। लेखक गोटे दिन छुट्टी पाई आसिथिले। एठी मां को अवस्था देखि गोटे दिन रु 3 दिन होई गलानी। तेणु से मां को कहउछंती जे आ बो मु तो गोटे दिन पाई आसिथिले वर्तमान तो तू भल हेलुनी आ मु वर्तमान जीवी बोली। पुणी किछि दिन परे आसीबी 10-15 दिन परे पुणी आसीबी। आउ थरे मो पिठी रे हाथ बुलाई देई खनै खनै कहिला बाबाटा परा आसीछु जेते बेले आउ 2टा दिन रही जा।
ସେ ମା ଶୁଣିକି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଖନେଇ ଖନେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଉଁସିକି କହୁଛନ୍ତି ବାବାଟା ପରା ଆସିଛୁ ତ ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଯା। ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସୁରରେ ଗାଇଲା, ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କୋଉଠିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ମା କୂଳରୁ ଦେବକୀ ମା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମା ଯଶୋଦା ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏଇଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ ମୁଁ କାହା ମୁଖ ଅନାଇକି ବଞ୍ଚିବି। ତେଣୁ ଏଠି ଏ ଲେଖକଙ୍କର ମା ମଧ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମୋର ଶ୍ୟାମ ଘନ, ହେ ମୋର ଅନ୍ଧର ଲହୁଡ଼ି, ହେ ମୋର ଧନ, ତୁ ଯଦି ଏବେ ଚାଲିଯିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହା ମୁଖ ଦେଖିକି ବଞ୍ଚିବି। ସେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପାଖରେ ବସି ରହିଲେ। ବିଛଣାରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ସଫା କରି ବିଛଣା ଓ ଲୁଗା ବଦଳାଇ ଦିଏ। ହେଲେ ମାଙ୍କର ଏଇ ସ୍ନେହ, ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ ଦେଖି ଲେଖକ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ। ସେ ଆଉ ଗଲେ ନାହିଁ, ମାଙ୍କ କଥାରେ ରହିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ। ତାପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ରହିଲେ। ତାପରେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ମଳମୂତ୍ର ହେଇଯାଉଥିଲା, ବିଛଣା ଯୋଉ ମଇଳା ହେଇଯାଉଥିଲା ତାକୁ ସେ ବଦଳେଇକି ମାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ଲୁଗା ବଦଳେଇକି ରଖିଲେ। ରାତିକୁ ଅବସ୍ଥା ପୁଣି ଖରାପ ହୋଇ ଆସିଲା। ପାହାନ୍ତା ସବୁକୁ କହିଲା, ମୋତେ ଟିକିଏ ଦୁଆରକୁ ନେଇଯା, ଘର ଭିତରେ ଆଉ ସୁଖ ଲାଗୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ଯୋଉ ଟିକେ ଭଲ ଥିଲେ ପୁଣି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପାହାନ୍ତିଆ ବେଳକୁ ପୁଣି ଜ୍ୱର ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗିଲା। ସେ ଭିତରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପୁଅକୁ କହିଲେ, ଏ ପୁଅ ଆଉ ମୋତେ ଏଠି ଭିତରେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଘର ଭିତରୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଦୁଆରକୁ ନେ, ଏଠି ରହି ରହି ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ସୁଖ ଲାଗୁନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଦୁଆରେ ବିଛଣା କରି ଟେକି ଆଣି ଶୁଆଇଦେଲି। ଥରେ ଆଖି ମେଲି ଚାହିଁଲା, ବଡ଼ ସ୍ନେହ ଭରା ଅଥଚ କରୁଣ ସେ ଚାହାଣୀ। ହାତ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଉଠାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଜାଣିପାରି ମୁଁ ହାତକୁ ଧରି ଟେକି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୋ ହାତକୁ ମୁଠାଇ ଧରିଅଛି। ଆଖି ବୁଜି ହୋଇଗଲା, ସବୁ ଶେଷ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ଆଣିଛନ୍ତି ଦୁଆର ପାଖରେ ବିଛଣାରେ ଆଣିକି ଟେକି ଶୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଥରେ ଆଖି ଖୋଲିକିରି ଚାହିଁଲେ କାହାକୁ? ଲେଖକଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ଚାହାଣୀ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଥିଲା ଆଉ କରୁଣ, ମାନେ ସେ ପୁରା ଅସହାୟ ଭଳି ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ହାତ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ପୁଅକୁ ବୋଧେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏକଥା ଲେଖକ ଅନୁମାନ କଲେ, ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମା ହାତ ଟେକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ଟେକି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଉ ହାତକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ମୁଠା କରି ଧରିଲେ। କାହା ହାତକୁ? ଲେଖକଙ୍କ, ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ। ଆଉ ସେଠୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଆଖିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଖକଙ୍କର ହାତଟାକୁ ଧରି ମୁଠା ଶେଷ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ମୋର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏପରିକି ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେହି ଅନ୍ତିମ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ତା ପଛରେ ରହି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଅଛି। ଲେଖକ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବି ସେପରି ଭାବରେ ସେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ମାନେ ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଲେଖକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୋର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ମାନେ ଯାହା ବି ମୁଁ କରୁଛି, ଏଇ ସବୁଥିରେ ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ହିଁ ଆଜି ମୁଁ ସବୁ କର୍ମ କରିପାରୁଛି ବୋଲି ଲେଖକଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯଦି ବାପା ମା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଖୁସି କରିବା, ତାଙ୍କର ଖୁସିରେ ଯୋଉ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ବା ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ଖୁସି ହେବେ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ପଥ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆମ ପର ଜୀବନ ବା ଆମେ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି କରିବା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସେଇ କର୍ମରେ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସମାଜରେ ଅଛି। ସବୁ ମଣିଷ ଜାଣୁଛୁ ଯେ
आमे गुरुजन मानकर आशीर्वाद पाइले निश्चित भाव में सब काम करिपरिबा। लेखक एहाकू तांकर एई लेखनी माध्यम रे मध्य आमको दर्शाई छथि। आपद विपद दुख सुख रोग जंत्रणा सब समय मते सांत्वना देउछि, देहरे बल मनरे शक्ति देउछि। लेखकंकर जहाँ भी दुख कष्ट आसुछि, जहाँ भी तांकर माने जो बाधा विघ्न आसुछि, सेते बेले तांकर मने पडुछि माँ बापांकर सेई जो तांकर कथा, से माँ बापा जेते बेले लेखकंकु बड़ करिसंती, जो प्रकार तांकु से माने उपदेश देइछंती, आशीर्वाद गुडाक देई जाइछंती, कर्म पथरे आगे जिबा पई जहा किछि तांकु देइछंती, सब कथा मने पकई से सब बाधा विघ्न को माने डरी न जाई से तांकर कर्म पथरे आगेइछंती, तांकु शक्ति मिलिछि। बहु से जुगर अक्षर मड़ाई नथिबा मफसली महिला, किंतु तार स्मरण शक्ति अति प्रखर थिला। घरे तो प्राय प्रत्यह कोनोसी ना कोनोसी पुराण पाठ हुए, से सबुदिन आग्रह शुणे, बरं ताहारी बरादरे ही भाईना पुराण पाठ करती। थरे मात्र शुणी से सुंदर भावरे बुझी जाए। अनेक समय रे अन्यान्य श्रोता भाईना बापा ककेई बुझी पारती नहीं, से संपर्क रे आलोचना जुक्तितर्क चले, शेषरे बौर कथा ही ठीक हुए। एठी कहउसंती लेखक जे तांको माँ अक्षर मड़ाई नथिले, मफसली महिला थिले। मफसली महिला माने हमर गाँर महिला थिले, से नाई सहरर नथिले, गाँ रे बढ़िथिले, आउ से पाठ पढ़ी नथिले, अक्षर मड़ाई नथिले मध्य, माने कोन माने अक्षर शिक्षा से करि नथिले, किंतु से जहा शुणुथिले तांकर पूरा मने रही जाउथिला। तांको घरे प्रतिदिन प्रायतः तांको घरे कोन होउथिला ना पुराण पाठ होउथिला। एबे भी होउछि देखिबो, जहा घरे टिके जो माने भगवान प्रेमी माने भगवान ईश्वर को विश्वास करती, माने बार्धक्य अवस्था रे से माने तांकर पुराण पाठ करती। आ तांको घरे मध्य से समय रे पुराण पाठ होउथिला। आउ तांको घरे से जहा पुराण पाठ होउथिला, से जहा सब शुणुथिले, आग्रह रे शुणुथिले, मन देई शुणुथिला, तांकर सब मने रही जाउथिला। तांको सहित आ किए शुणुथिले, तांको घरे तांकर भाईना तांको बड़ भाई मान थिले, से शुणुथिले, तांको बापा थिले, ककेई तांको काका थिले, समस्ते बसिकी शुणुथिले। सेटा भाईना से पाठ करुथिले, से समस्ते शुणुथिले। एले देखिबो सेटा शुणिला परे आमर किछि किछि सेथिरे जा लेखा थाए ता उपरे आलोचना चक्र हुए, माने जुक्ति तर्क हुए ना, एटा एमती थांता सेमती थांता, जहा भी हो सेथिरे जो माने जुक्ति तर्क तांको भितरे हुए, सेथिर सबुथिर समाधान रो माने जोटा सेई कथार जोटा समस्तंकर पसंद कहार आसी थाए ना, माँ जो मतामत देइथा। ता माने देखो माँ पाठ पढ़ी नथिले मध्य तांकर किपरि भाबरे माने बुद्धि थिला, एवं से शुणी किपरि मने रखी किए कौन कहिथिला पुराण रे, कौन पाए कहिथिला, कहिबा फल रे कौन जे उपकार हेतिला, से सब विषय रे से खूब सुंदर भाबरे कहि समस्तंकर मन को से बुझेई पारुथिले एवं समस्तंकर प्रिय हेई पारिथिले। 1922 मसीहा अलकाश्रम आखपाख केतोटी ग्राम भीषण हईजा व्यापीगला। सुदर्शन प्रहराज मोर सुदेरियाना साइकेल रे गाँ गाँ बुली रोगी सेवारे लागिगले। मु तांकर बड़ भक्त। घर घर बुली रोगी अवस्था देखू, डाक्तरखाना औषध नहीं खाइबाकू दो, गुरुतर रोगी मानंकु डाक्तरखाना को आनिबार व्यवस्था करू, सानिटारी इन्स्पेक्टर को धरी कूआ पोखरी विशोधन कराऊ। तापरे एठी लेखक तांकर गोटिए माने समाज रो सेवा करिवार अनुभूति को एठी कहिसंती जे जेतेबेले 1922 मसिया आज को देख प्राय 100 वर्ष तळ कथा, से समय रे अलकाश्रम पाखरे गोटे आश्रम रो ना होछि अलकाश्रम, आ ता पाखर केतोटी ग्राम रे कोन होइतिला ना भीषण हईजा होइतिला। हईजा पिला माने वर्तमान भी होछि, आ से समय रे एबे हमर विज्ञान युग आमे संगे संगे तार प्रतिकार करि पारुछु, किंतु 100 वर्ष तळर कथा देख सेतेबेले हमर विज्ञान तथा हमर ओडिसार आर्थिक स्वास्थ्य अवस्था एते सचल नथिला। आ जेतेबेले हईजा होउतिला ग्राम को पूरा समस्तंकु व्यापी जाउतिला। आ से समय रे सेही अलका आश्रमर पाख ग्राम रे कोन हितिला हईजा भीषण भाबरे हेतिला। आ सुदर्शन प्रहराज जे कि तांकु लेखक तांकु श्रद्धा रे सुदूरी आना बोली कहूथिले। आ से जने सुदर्शन प्रहराज जने बहुत भल लोक थिले, से दुखी लोकन को साहाय्य करुथिले, परोपकारी थिले। से समाज रो समस्त श्रेणी रो समस्त प्रकार असुविधा रे से समस्तंक सह साथी हेई
ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଇକେଲରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ରୋଗୀଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଗଲେ। ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଲେଖକ, କାହାକୁ? ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରରାଜକୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରିଲେ। କୋଉଠିକୁ? ଯୋଉ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ହଇଜା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଔଷଧ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ। ତାପରେ ସାନିଟାରୀ ପାଇଁ ସେ ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ମାନେ ଜଳର ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମତାମତ ନେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଔଷଧ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ସେ ଗାଁରେ ଥିବା କୂଅ ପୋଖରୀ ସବୁ ବିଶୋଧନ କରାଉଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଶାଗୁ ପାଣି ତିଆରି କରି ସଙ୍ଗରେ ନେଇଥାଉ, ଗରିବ ମାନଙ୍କର ତାହା ପଥି ହୁଏ। ଆଶ୍ରମରୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ଗଲେ ଦିନେ ଦିନେ ଫେରିବାକୁ ରାତି ବେଶୀ ହୋଇଯାଏ। ହେଲେ ଏଇ ସମୟରେ ଲେଖକ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ। ଯୋଉ ଏଇ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ହଇଜା ଯୋଉଠି ହେଇଛି ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଶ୍ରମରୁ କ'ଣ କରିକି ନେଇଥାନ୍ତି ନା ଶାଗୁ ପାଣି ତିଆରି କରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥାନ୍ତି। କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ? ନା ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପଥି କରି ଦେବା ପାଇଁ, ନାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ରାତି ହେଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର କଡ଼ା ତାଗିଦ ଥାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଫେରିବ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟବତୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ତାଗିଦ ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଅ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଫେରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛ ସେଇଠୁ ଫେରିଲା ମାତ୍ରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଫିନାଇଲରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବ ଆଉ ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବ। କାହିଁକି ନା ଆମର ସେଠି ଯାହା ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଆମର ତୁମ ଦେହରେ ଥିବେ ସେମାନେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବେ। ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ, କର୍ମଠ ଓ ପରଦୁଃଖ କାତର ବ୍ୟକ୍ତି। କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲିଯାନ୍ତି। ଶୀତ ବର୍ଷା ଜୁନ୍ ମାସର ଟାଣ ଖରା ତାଙ୍କୁ କାମରେ ବାଧା ଦେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଗୁରୁ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟକୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନିରଳସ ଭାବରେ ହିଁ ଖଟିବାକୁ ପଡୁଥାଏ। ସେଥିରେ ମନରେ ଦୁଃଖ ନ ହୋଇ ବରଂ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥାଏ। ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ମାନେ ଏଇ ତାଙ୍କର ଗୁରୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସମୟର କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କାମ କରିବ ଠକିବାର ନାହିଁ, ମାନେ ଲୁଚି ପାରିବ ନାହିଁ, କାମରେ ଅବହେଳା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ମାନେ ଯେମିତି ଯାହାକୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ। ଆଉ ସେଇ କାମ କରିବା ଖଟିବାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କିଛି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଲେଖକ ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ତ ରୋଗୀ ସେବା ପାଠ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ କାଛୁରେ ପୁରି ଯାଇଥାଏ। ସକାଳେ ନିମ୍ବପତ୍ର ସିଝା ଗରମ ପାଣିରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ନିଜେ ତାହା ଧୋଇ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି। କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁହଁ ବିକୃତ କରିବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ଏଭଳି କଥା ସବୁ କହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରସ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ କାଛୁ ଧୁଆ କଷ୍ଟ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆଗ କାଳରେ ଆମର ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଆମେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇଯାଉଛୁ, ଆଗରୁ ଆମେ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ସବୁ ନେଉଛୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏବେ ଏଇ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେଟା ନଥିଲା। ଏଇ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳ କି ବାୟୁର ମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧରୁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ମାନେ ଦୂଷିତରୁ ସେଠି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଆଶ୍ରମରେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ଆଉ କିପରି ତାଙ୍କର ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ସେଇଟା କିଛି ମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁନଥିଲେ ସେ କଥା ଲେଖକ ଏଠି ମନେ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାନେ କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ହେଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମାନେ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ସିଝେଇ ଗରମ ପାଣିରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ନିଜେ ଧୋଇ ସଫା କରିଦେଉଥିଲେ। ସେଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଆମର ସେ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ନିଜେ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଦେଖିବ ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ ଚିକେନ ପକ୍ସ ହେଉଛି ବେଳେ ବେଳେ ହେଇଯାଏ କାହାକୁ କାହାକୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଭୂତାଣୁ କି ଜୀବାଣୁ ଯେଉଁଟା ରହୁଛନ୍ତି ଭାଇରସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ସେଇଥିରେ ମରିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଆମ ଦେହରୁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିମ୍ବପତ୍ରକୁ ସିଝେଇ ଗରମ ପାଣିରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟା ନିଜେ ସଫା କରିଦେଉଥିଲେ। ମାନେ ପିଲାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାକୁ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ନ ହେବ, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲା ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ବାଜି ଯାଇଛି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ଷ୍ଟିଚ୍ଟିଏ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଯିଏ ଷ୍ଟିଚ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ କେମିତି କହନ୍ତି, ଆରେ ପିଲା ତୁ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛୁ, ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଛୁ,
ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ନୂଆ ଜାମା ହେଇଥିଲା ରଥରେ କିଏ କିଣି ଦେଇଥିଲା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିକି ଆମକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆଡେ ଆମର କଷ୍ଟଟା ଯାଉଛି ତାକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମିତି ଏଠାରେ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଘା ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଭଲ ଭଲ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ସେଇ କଷ୍ଟଠାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରୁଥିଲେ। ପାଳି ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପିଲା ପ୍ରତିଦିନ ରୋଗୀ ସେବା କରନ୍ତି। ଯାହାର ପାଳି ତାହାର କାମ ହେଉଛି ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସରେ କିଛି ନିମ ଛେଲି ବା ଚିରେଇତା ସିଝା ପାଣି ପ୍ରତି ପିଲାକୁ ଦେବ। ହେଲେ ପାଳି ଅନୁସାରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ପାଳି। ଯାହାର ପାଳି ଯୋଉ ଦିନ ଯାହା ଥିବ ସେ ନିମ୍ବର ଛାଲି ଲିମ୍ବ ଗଛର ଯୋଉଟା ଚୋପା ଛାଲି ଆଉ ଚିରେଇତା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ହୁଏ ଆଉ ସେ ବି ବହୁତ ପିତା ଲାଗେ। ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଠା ନୁହେଁ, ସ୍ୱାଦ ନୁହେଁ। ହେଲେ ଏଇ ଦିଟାକୁ ସିଝେଇ ପ୍ରତି ପିଲାକୁ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗ୍ଲାସେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗ୍ଲାସରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା। ସେଟା ଯାହା ପାଳି ଥାଏ ସେ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବଡ ରୁଚିକର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାରି ନ ଖାଇବାକୁ ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ରୋଗୀ ସେବକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କୁ କହିଦେବ ଯେ କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଏ, ସେ ଦିନଟା ତାର ଭାରି ଆନନ୍ଦ। ସେ ନିଜେ ଖାଏ ନାହିଁ, ତା କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କୁ କହିବାକୁ କେହି ନଥାଏ। ହେଲେ ଏଠି କଣ କହିଛନ୍ତି ଲେଖକ ନା ଯାହାର ଯୋଉ ଦିନ ପାଳି ଥାଏ ତାର ମଜା କଣ ମଜା ନା ସେଦିନ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇବ, ଯିଏ ନ ଖାଇବ ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ କହିଦେବ କିନ୍ତୁ ସେ ନ ଖାଇଲେ କେହି କହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ପାଳି ଥାଏ ସେଦିନ ସେ ଖାଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରାବାସରେ କୌଣସି ପିଲା ଜ୍ୱର ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ବେମାରରେ ପଡ଼ିଲେ ତା ପାଖରେ ରାତି ଦିନ ବସି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଡାକ୍ତରଖାନାର ଔଷଧ ଆଣି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖୁଆଇବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଳାରେ ଦେହରେ ଉତ୍ତାପ ମାପି ଚାଟରେ ପୂରଣ କରିବା, ଦୁଧ ବାଲି ଶାଗୁ ପସାରରୁ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣି ପଥି କରାଇବା ତାର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯାହାର ଯେଉଁଦିନ ପାଳି ସେଦିନ ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହା କରିଥାଏ। ଏପରିକି ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଡ଼ ଚିପିଦେବା, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ବିଛଣାରେ ହୋଇଗଲେ ତାହା ସଫା କରିବାକୁ ସେ ତିଳେ ହେଳେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିନଥାଏ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଲା ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ଯେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ଏହି ରୋଗୀ ସେବା ସେସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲା ଏଠି ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ପରିସ୍ରା ଯାହା ହେଲେ ବି ଖଟରେ ସେମାନେ ନିଜେ ସଫା କରୁଥିଲେ। କେହି ଏଥିରେ କିଛି କାହାକୁ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନଥିଲେ। ବର୍ଷକେ ଥରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀ ଯାଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ସମାଗମ ହେତୁ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀରେ ହଇଜା ଦେଖାଦିଏ ଓ କ୍ରମେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବ୍ୟାପିଯାଏ। ସେ ସମୟର କଥା ମୁଁ କହିଲି ମାନେ କାହିଁ 100 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ତ ଯେତିକି ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବି କିଛି କମ୍ ହେଲେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଏବେର ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ସେ ସମୟରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ହଇଜା ସେଠାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେଥିରେ ଆମର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ସେଠି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେଠି ସେବା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବି ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ 2 ଥର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ଖାଦ୍ୟପେୟ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେବା କରୁଥିଲେ ଯାହା ବି କରୁଥିଲେ ସବୁ ସରକାର ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାନ୍ତି। ଲେଖକକୁ କେବଳ 2ଟି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ବି ଥାନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଏମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ସେମାନେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲା ଏଇଥିରେ ଲେଖକ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କିପରି ସେବା କରିଥିଲେ, କିପରି ଆନନ୍ଦ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସେବା କରିଥିଲେ ତାହା କିପରି ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା ତାହା ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ସେଥିର କଠିନ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ବିକୃତି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ମୁହଁର ଭାବଟା ପ୍ରକାଶ ହୁଏ, କିପରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁ ତାକୁ ବିକୃତି କୁହାଯାଏ। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଭାବ। ଶଯ୍ୟା ଜାଣିଛ ବିଛଣା, ପ୍ରଖର ମାନେ ତୀବ୍ର, ଆଉ ତାଗିଦ କରିବା ମାନେ ଟାଣ କରି କହିବା ଯେମିତି ହେଲେ ଏଇଟା କରିବୁ ତ ତାଗିଦ କରିବା। ତାଲିମ ମାନେ କୌଶଳ ଶିଖିବା, ଆମେ ଯୋଉଟା ଶିଖୁଛୁ ତାଲିମ ନେଉଛୁ। ଛେଉଣ୍ଡ ମାନେ ବାପା ମା କି ଆମର ଯିଏ ନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେଇ ପିଲାକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଛେଉଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ବାପା ମାକୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାକୁ ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ ମା ଛେଉଣ୍ଡ। ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଚେତା ଚାଲିଯିବା। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ କାମ କରିବା। ଖଞ୍ଜା ନିଯୁକ୍ତ ହେବା। ଅପରୂପ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ବିନା ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇକି ଯିଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ
କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପଢିଲା ତା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ଏହି ପାଠଟି ଲେଖକଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି କହିବା ଟିକେ ଦେଖ। ଲେଖକଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି? ତାଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଏହି କଥାଟି ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଶିଖିବା ପୁସ୍ତକରୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ଲେଖକ କେଉଁ ପ୍ରେସରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ? ଲେଖକ କେଉଁ ପ୍ରେସରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ? ଲେଖକ ଦତ୍ତ ପ୍ରେସରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଲେଖକ କାହାଠାରୁ ରୋଗୀ ସେବା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ଲେଖକ କାହାଠାରୁ ରୋଗୀ ସେବା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ? କାହାଠାରୁ କରିଥିଲେ? ଲେଖକ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବାଦୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ। 1922 ମସିହାରେ କେଉଁଠାରେ ହଇଜା ବ୍ୟାପିଥିଲା? କେଉଁ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଥିବା ଗାଁରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା? 1922 ମସିହାରେ ଆଖପାଖ କେତୋଟି ଗ୍ରାମରେ? ଭେରି ଗୁଡ। ଜଗତସିଂହପୁରର ଅଳକାଶ୍ରମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା କେତେଟା ଗାଁରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ସାବାସ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ମିଳନ କରିବ। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଜନନୀ, ବୃକ୍ଷ, ଜନକ, ଆଖି। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପିତା। ହଁ, ଜନନୀର କଣ ହବ? ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ମାତା। ଭେରି ଗୁଡ। ବୃକ୍ଷର କଣ ହବ? ହଁ, ଜନକ ପିତା। ଗୁଡ। ଆଖି ନୟନ। ହଁ। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର, ଏଠି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉଟା ଠିକ ଲାଗିବ କହିବ। ହଁ, କରେ ମା। ଏଠି ଦେଖ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଆଶୀର୍ବାଦ, ଦତ୍ତ, ରୋଗୀ ସେବା, ପ୍ରତିଷେଧକ, 103 ଡିଗ୍ରୀ। ମା ପୁଅକୁ ଡ୍ୟାଶ କଲେ କୋଉ ଶବ୍ଦ ଲାଗିବ ଏଠି? ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦଟା କୋଉଟା ହବ? ଆଶୀର୍ବାଦ। ମା ପୁଅ। ଭେରି ଗୁଡ। ଆଶୀର୍ବାଦ। ମା ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ବୋଉ ଶରୀରରେ ଡେକ୍ସ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ବୋଉ ଶରୀରରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି କହିଲେ ବେଶୀ ଜାଣିବ ନା, ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ନାହିଁ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ। ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ଲେଖକଙ୍କ ମାଙ୍କ ଦେହରେ ଡ୍ୟାଶ ଡିଗ୍ରୀ ଜ୍ୱର ଥିଲା? 103 ଡିଗ୍ରୀ। ଭେରି ଗୁଡ। 103 ଡିଗ୍ରୀ ଜ୍ୱର ଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ୟାଶ ପାଠ୍ୟର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା? ରୋଗୀ ସେବା କରିବା। ସାବାସ। ଲେଖକ ଡ୍ୟାଶ ପ୍ରେସରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କୋଉ ପ୍ରେସରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଲେଖକ? ଦତ୍ତ ପ୍ରେସ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ବୁଝି ଯାଇଛ ବୋଧେ? ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଫଟାଫଟ କହିଦେଲ। ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ ଘର ପାଇଁ କାମ ନିଅ। ତମେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ 10ଟି ଧାଡି ଲେଖିକି ତୁମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।